بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ترکے میں کرنسی کی مد میں 3,20,20,10,00,000 دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ باری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 سے 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدور تھک کے بیٹھ گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج حیات تھیں۔ ہر بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے، اس لیے آپ کی ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، اور وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام تبدیل فرمایا عبد الکعبہ، اور ایک اور روایت کے مطابق عبد امرو کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا، ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ عمر میں اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھے۔ ان کا حسب نسب 6 پشت پر جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروع سے ہی پاکیزہ نفس انسان تھے۔ اپنی سلامت روی کی بدولت زمانہ جاہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی تھی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کیا۔ ان کی والدہ شفا اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ ان کا خاندان بنو زہرہ کثرت تعداد اور دولت و ثروت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو مناسب حرم میں سے کوئی منصب نہ مل سکا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے میں شامل تھے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل خالی تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال ایثار سے کام لینا چاہا، لیکن حضرت عبد الرحمن کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش نامنظور کی۔ حضرت سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بس بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو۔ حضرت سعد نے کہا کہ بنو کینکا کا بازار بڑا مشہور ہے، یہ بازار البقیع کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن صبح سویرے بازار چلے گئے۔ شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور کچھ گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے ساتھ لباس پر حجلہ عروسی کی بشاشت جھلک رہی تھی، یعنی زعفرانی رنگ کا اثر تھا، تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، میں نے ایک انصاری عورت سہلہ بنت عاصم یا ام ایاس بنت ابی الحصیر انس بن رافع بن امرہ القیس سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا، اس کو مہر کیا دیا؟ عرض کیا، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ فرمایا،
वलीमा जरूर करो, चाहे एक बकरी ही हो। अब्दुर्रहमान बिन औफ की तजारत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में 4000 दरहम लेकर हाजिर हुए। असल में उनके पास उस रोज 8000 दरहम थे। फरमाते हैं मैंने 4000 दरहम अपने घर वालों के लिए छोड़े हैं और 4000 अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हो गया। अल्लाह के रसूल ने यूं दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हारे उस माल में भी बरकत दे जो तुमने घर में रखा और उसमें भी जो तुमने अल्लाह की राह में दिया। ये अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत थी कि वो सहाबा इकराम में से अमीर तरीन शख्स बन गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के बाद मैं मट्टी को भी हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती थी। जैसे जैसे उनके माल दौलत में इजाफा होता गया वैसे वैसे वो अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करते चले गए। उनकी सखावत के बारे में सीरत निगारों ने बहुत से वाकयात बयान किए हैं। एक मौके पर जहाद के लिए उन्होंने 500 घोड़े और 1500 ऊंट पेश किए। 2 मरतबा 40-40 हजार दिनार अल्लाह की राह में दिए। एक दफा मदीने में रेत का तूफान आ गया। लोग हैरानो परेशान घरों से बाहर निकले। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा भी दरवाजे पर आ गईं और पूछा ये तूफान कैसा है। लोग कहने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ का तजारती काफिला आया है। आपने हैरत से दरियाफ्त किया भला तजारती काफिला भी ऐसा हो सकता है। और फिर देखते ही देखते ऐन वस्ते शहर में 700 सामान से लदे ऊंट खड़े थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोते जाते और लोगों में सामान बांटते जाते थे, हत्ता के पूरे 700 ऊंटों का सामान लोगों में तकसीम कर दिया। मजमूई तौर पर इस्लाम और इस्लामी मुआशरे का मजाज यही है कि तजारत और कारोबार को फरोग दिया जाए, जबकि नौकरी और गुलामी की हौसला शिकनी की जाए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफहूम है कि रिज़्क के 10 दरवाजे हैं, जिनमें से 9 तजारत में खुलते हैं और बाकी एक में दूसरे तमाम शामिल हैं। लोग इस बात पर बहस करते हैं कि इस्लाम तबलीग से फैला या तलवार से। हमारा मानना यह है कि इस्लाम तजारत से फैला। मुसलमान बेइंतहा वसी सोच के मालिक थे। ये खुद को ब्रांड बनाना और ब्रांड करना जानते थे। मुसलमानों ने खुद को कभी भी मक्का मदीना या अरब तक महदूद नहीं किया। ये इराक, ईरान, हिंदुस्तान से होते हुए जज़ाइरुल गराइबुल हिंद तक पहुंच जाते थे और अपनी ब्रांड सारी दुनिया में मुतारफ करवाते थे। इनकी ब्रांड का नाम इस्लाम था। मकसद इस्लाम होता था और नतीजे में पैसा भी मिलता था। ये कपड़े में नुक्स और ऐब बताकर बेचते थे। ये बारिश के बाद गाहक को बता देते कि बारिश की वजह से गंदम गीली हो गई है, इसीलिए हम इसको इसकी असल कीमत से कम पर बेचेंगे। ये मामूली फायदे पर भी गाहक को अच्छी चीज बेच देते थे और बेचा हुआ माल वापस भी लेते थे और तब्दील भी करते थे। जबकि हम ऐसी दोगली कौम बन चुके हैं कि हम 2-2 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं और चूना भी लगाते हैं। लेकिन कारोबार करने वालों को चोर लटेरा भी समझते हैं, बल्कि लेने वाला भी यकीन से गया। अगर 100 में से कोई दुकानदार सच बोले, कोई उससे कुछ लेता ही नहीं, बल्कि उसे बुरा भला भी कहते हैं। जो ज्यादा महंगा बेचे उसी पर यकीन किया जाता है। जो ईमानदारी से कुछ सस्ता बेचे लोग शक की निगाह से देखते हैं और उनसे हसद भी करते हैं। आज सारी दुनिया को ये बात समझ आ चुकी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सरमायाकारी और तजारत करने वालों को इज्जत देने से मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं। लेकिन जिनके आबाओ अजदाद ने 3 बरआज़मों में अपना कारोबार मुतारिफ करवाया, वही इस बात से नावाकिफ हैं। दुनिया में 500 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, लेकिन उनमें से एक भी किसी भी मुसलमान मुल्क की नहीं है, जबकि तेल पैदा करने वाले 11 में से 10 अरब मुमालिक हैं। आपको पाकिस्तान की बड़ी बड़ी नाम नहाद फूड चेन्स और होटल्स का नामो निशान तक पाकिस्तान से बाहर नजर नहीं आएगा और ना ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कोई प्रोडक्ट मिलेगी। हमारा चावल और आम तक हिंदुस्तान के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। आप कमाल मुलाहजा करें कि मदीने में यहूदियों के मुकाबले में जो बाजार रसूल अल्लाह ने कायम किया, वहाँ पर बाहर से आने वालों को टैक्स फ्री माहौल दिया गया। वो वहाँ अपने खेमे लगाते थे, लेकिन उनसे किसी भी किस्म की कोई रकम नहीं ली जाती थी, जबकि उसके मुकाबले में यहूदी बारी बारी टैक्स लेते थे। आज कारोबारी लोगों के लिए इसराइल टैक्स फ्री है, जबकि हमारे मुल्क में कारोबार करना ही अजाब बन चुका है।